ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरी बेनती है बाबा जी नूं भी वो पिछला दरवाजा खोल दो जी, थोड़ी देर वास्ते संगत बाहर दी घूम के आ जाए। संगत नूं भी बेनती है भी अज इस स्थान के उपर जो पिछली 15 सितंबर तो लगातार अंबाला जिले के अंदर वक्खो वक्खरे जोनां दे विच 6 साल तो लैके 13 साल तक ते 14 साल तो लैके 20 साल तक के बच्चों के सुंदर दस्तार मुकाबले करवाए गए हैं। उन्हां बच्चों का अज फाइनल प्रोग्राम गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहब विखे किया गया। वक्खो वक्खरियां थावां तो लगभग 75 के करीब बच्चे अज इस स्थान के उपर पहुंचे ने। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की अपार कृपालता सदका संगत नूं बेनती है जी थोड़ी देर वास्ते जे तुसीं बाहर ती घूम के आ जाओ तो बड़ी मेहरबानी होवेगी। सेवादारां नूं बेनती है एक वीर उत्थे खड़न की कृपालता करे जी। सो प्यारे बच्चिओ अज दा ये समागम धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहब अंबाला की समुची मैनेजमेंट वालों सिख मिशन हरियाणा कुरुक्षेत्र वालों बाला प्रीतम प्रचार लहर अंबाला के नौजवान वीर अते अंबाले दियां समुचियां सिख संगतां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां समुचे ही मेरे दस्तार कोच वीरां दे सहयोग दे नाल भाई साहब भाई तारू सिंह जी दे 300 साला जन्म दिहाड़े नूं समर्पित किया गया है। भावां कि अज सवेर तो ही इस स्थान के उपर जो दीवान सजे हैं वो भाई साहब भाई तारू सिंह जी के 300 साला जन्म दिहाड़े नूं समर्पित ही चल रहे हैं। सवेर तो ही आप जी भाई तारू सिंह जी का इतिहास सरवण कर रहे हो, जिथे अज बच्चियां नूं विशेष हौसला अफजाई करने वास्ते दूरों नेड़ियों चल करके गुरसिख संगतां पहुंचियां हैं। उत्थे विशेष रूप दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार सुखदेव सिंह जी गोबिंदगढ़, बड़े वीर हरकेश सिंह जी मौड़ी, सत्कारयोग वीर गुरजोत सिंह जी निडर, सरदार बलजिंदर सिंह जी चडियाला, होर भी बहुतात वीर अज विशेष रूप दे विच बच्चियां दी हौसला अफजाई करने वास्ते पहुंचे हैं। मैं सत्कारयोग सरदार सुखदेव सिंह जी मैनेजर गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहब, सरदार मंगप्रीत सिंह जी इंचार्ज सिख मिशन हरियाणा कुरुक्षेत्र वालों सारियां सिख संगतां दा बच्चियां दा अते दूरों नेड़ियों पहुंचे हुए सारे ही मेरे वीरां नूं जिउं आया कहंदियां होइयां तह दिल तो धन्नवाद करांगा। सब तो पहला सिर्फ 2 मिनट वास्ते 2 बुलारे ने जिन्हां ने आप सारियां दे नाल 2-2 मिनट की विचार सांझी करनी है। उस तो उपरंत सारे बच्चियां दा सन्मान, फिर फर्स्ट सैकंड थर्ड का सन्मान। सब तो पहला मैं बेनती करांगा सरदार सुखदेव सिंह जी गोबिंदगढ़ वो 2 मिनट वास्ते अज दे दिन नाल संबंधित आप जी दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ करनगे। वड्डे वीर हरकेश सिंह जी सिर्फ 2 मिनट वास्ते अज दा ये जो प्रोग्राम है भाई तारू सिंह जी के 300 साला जन्म दिहाड़े नूं समर्पित, तां जो बच्चियां दे मन अंदर चेतना पैदा हो सके। किहड़ी चेतना? भी गुरमत सिख के असा सिखाउणी, अमृत धारी कौम बनाउणी, करना सिक्खी दा प्रचार सारी दुनिया दे विचकार। वीर हरकेश सिंह जी आप जी दे नाल 2 मिनट वास्ते विचारां दी सांझ करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वालिए कुल आलम सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद दे विच बैठियां सारियां ही संगतां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे ही वडभागे हाँ जो अष्टम पिता साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी की चरण छो प्राप्त महान धरती ते सतगुरां दी गोद दे विच आपां बैठे हाँ और ये जो महान कारज
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ कराए गए और पूरे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਹਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਮੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਜਵਾਨ ਜੋ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹਰ ਦਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਜਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਈਡੀ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ
ਪਰਸੂਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟਤੇ। ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਸੂਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ, ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪੜ ਲਹਾਉਣਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਜੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੁੰਝ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਵਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਨ ਵੀਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌੜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਡਰ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵੀਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਡਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਗੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਗ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਅੱਛੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਜ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਜ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸਜੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਵੀਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਿਡਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜਿਆਲਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, 5-5 ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ 6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 22। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, 6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 33 ਨੰਬਰ, 33 33 ਨੰਬਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 14 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ, 43 ਨੰਬਰ ਜੀ, 43। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 14 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ 52 ਨੰਬਰ ਜੀ, 52।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 14 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 57। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-2 4-4 ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ, ਅਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਟੇ ਬੈਠੀ ਚਲੋ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜੇ ਤੋਂ, ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤਾਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ, ਅਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਹਲੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ।
ਚ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਲਈ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। आजो आजो बेटे जल्दी करो थोड़ा जा हिम्मत जी नाल उधर गोल के पहुंच इधर आओ सारे बैठो बुढ़िया पर सो अज दे इस प्रोग्राम दे विच दूरों नेड़ियों चल के जिन्ने भी माई भाई गुरसिख संगतां पहुंचियां ने सारियां दा गुरुद्वारा साहब वल्लों सिख मिशन हरियाणा वालों बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता। बच्चों को बेनती है बच्चे आई चलो जी जेड़े जेड़े बच्चों को इनाम मिली जाता वो अपनी जगह ते बैठे रहने की कृपालता करन जी असी बार बार बेनती कर रहे हैं। सारे बच्चों को इनाम मिल गया जी कोई रहिंदा तो नहीं है मेरा वीर हो गया जी सारिਆਂ ਦਾ हुण ਉਹ वीर जिन्हां ने पिछले समय दौरान केस रखण ਦਾ प्रण ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है भी एक एक करके उस स्टेज ते आई जाण ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। उन्हां वीर जिहड़े अज इत्थे पहुंचे ने इन्हां वीरां नूं मेरी एक बेनती यह भी है भी वीर जी तुसीं जांदे होए ना अपना फोन नंबर जरूर नोट करवा के जाओ। आजो आजो वीर जी जिहड़े वीर ये पहुंचे ने जिन्होंने केस रखने का प्रण किया वीरे जाते हुए तुसी अपना फोन नंबर जरूर लिखा के जाओ ये मेरी बेनती है तुहानू। अगला अगली बारी बच्चों थोड़ी देर बह जाओ आजो आजो दो जने उठो आजो जी सो नाल ही हुण मैं बेनती करांगा सो हुण जिहड़े वीरां ने इस जोन पद्धरी मुकाबले दे विच सानू सहयोग कीता मेरी बच्चियां नूं बेनती है बच्चियां दे पेरेंट्स दीवान हाल दे विच भी बच्चियां नूं बैठण नहीं दिंदे दरबार च भी बैठण नहीं दिंदे। ये जिहड़े वीर आए ने इन्हां दे विचों कई परिवार बच्चे इहो जिहे ने मेरे वीर जिहड़े हिंदू परिवार नाल संबंध रखते हैं अज इसे करके उन्हां दा विशेष रूप दे विच सन्मान किया जा रहा है।
ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਕੋਚ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾੜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੌਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੈਕਚਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਜਗਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੜਿਆਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਚੜਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੜਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੀਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕੋਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਲ। ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਰਾੜਾ ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਵਾਸਪੁਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰਪਾਓ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ।